So welcome to our another class. Welcome everyone. Today we are going to discuss about the NoSQL database. NoSQL database. It's actually, you can say, what does it mean, the NoSQL? Yeah. So we can say the not only SQL. Why? Because it is non-tabular and stored data differently than relational database. So typically use it to refer to any non-relational database. I mean, use of NoSQL database are increasingly using, especially for the big data. If we consider about the big data, so you can understand. Of course, in a real life web application, I mean, যদি আমাদের ডকুমেন্ট ওরিয়েন্টেড ডাটাবেজ হয় এবং NoSQL database, of course, especially distributed dataর জন্য এটা আমাদের খুবই efficient. But there are some feature of the NoSQL databases, of course the performance is one of the factor, and we can get the better performance than any other databases in many cases. Yeah. So the availability, multi-model, the concurrency, security, scalability as well. But data model flexibility, deployment model flexibility, these are also better over here. But now the question is, what are the application of the NoSQL databases? Especially if you think about the large data volume, যেখানে আমাদের low latency দরকার হবে, and the flexible data models, then of course NoSQL can be considered. If you think about the Amazon, the database of the Amazon, DynamoDB, database যেটা NoSQL-টা সেটা হলো DynamoDB, and we can also think about the Cassandra is a NoSQL database from Apache, the Apache, and of course we can think about the MongoDB, which is an open source document oriented database. Sometimes the NoSQL database, it is called document oriented databases. So why it is used? Because it is a part of the NoSQL family of the database system. So but most widely we can use the MongoDB. And already the SQL databases like MySQL and PostgreSQL, and it is common to everyone that the SQL databases, that is the relational database. And if we talk about the difference between MongoDB and the RDMS, what are the difference between these two databases, MongoDB and RDMSs? In NoSQL database, actually MongoDB means NoSQL database, it is called collection, যেটা আমরা RDMS এর টেবিল বলি। তাহলে RDMS এর যেটা টেবিল, NoSQL or MongoDB তে সেটাকে আমরা কালেকশন বলছি। RDMS লাইক MySQL এ আমরা যেটাকে রো বলছি, এখানে আমরা এটাকে ডকুমেন্ট বলছি। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যেটা, যেমন যদি MySQL এর কথাই বলি, আমরা হয়তো রো বলি, or রিলেশনাল ডাটাবেসে আমরা যেটাকে রো বলছি সেটাকে এখানে আমরা ডকুমেন্ট বলছি। Similarly, the column, it is called here the field, there's the things, and collection isn't strict about what goes it in. So it's schemaless. Of course there is no, but because যখন আমরা রিলেশনাল ডাটাবেস করি, আমরা একটা ER diagram draw করি, that is the ERD, right, entity relationship diagram. But in a NoSQL database, it is schemaless. Schema, that means that ERD, it is called the schema. আমরা এখানে schema নেই। আমরা যদি এখন একটা সিনারিও বলি, যেখানে MongoDB ওয়েল সুইটেড এই পার্টিকুলার সিনারিওতে, সো ইউ ক্যান টেল, আমি যখন স্মল মিডিয়াম সাইজ একটা ডাটা সেটের কথা বলছি, যেখানে স্পিড অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি আর প্রায়োরিটিজ, আমার যদি যারা স্পিড এবং ফ্লেক্সিবিলিটি যদি প্রায়োরাইজ হয়, এবং সেটা যদি স্কিমা লেস ডাটাবেস হয়, পলিমরফিক মডেল যদি হয় বিভিন্ন, that would be much harder to represent in a traditional database. And when it is a polymorphic model, এটা কিন্তু আমরা ট্রেডিশনাল ডাটাবেসে প্রেজেন্ট করতে পারছি না। So in that case,
MongoDB makes sense as a place you would store your business logic frequently accessed data. So in that case, MongoDB can be considered. So if I give the another scenario, যেখানে MongoDB is less appropriate. So earlier scenario আমরা দেখেছি কি যে MongoDB সেখানে খুবই appropriate, আর এখানে বলছি MongoDB less appropriate. কখন হতে পারে? It could be, but not always like this. আচ্ছা, এখন it's more expensive than any databases. So of course কিছুটা expensive হতে পারে some context. আর যদি পারফরমেন্স কোনো ফ্যাক্টর না হয়, কোনো ক্রিটিক্যাল ইস্যু ম্যাটার না হয়, অ্যান্ড লং টার্ম পারসিস্টেন্স ইজ ডিজায়ার্ড, তখন হয়তো আমাদের মনে হলো যে NoSQL এর চেয়ে রিলেশনাল ডেটাবেস বেটার হতে পারে। সো ইভেন ইউ ক্যান কনসিডার দ্য আদার NoSQL database as well. তো তাহলে আমরা কিছু সিনারিও দেখলাম যে কোন সিনারিওতে MongoDB appropriate, আবার কোন সিনারিওতে MongoDB appropriate না। So there are some pros and cons of the MongoDB as well. সেই pros and cons গুলোর মধ্যে হতে পারে BS1 based document storage model allow for sophisticated data modeling. It's quite sophisticated. So flexible MongoDB collection already you know. MongoDB has readily adopted popular database among other NoSQL database গুলোর মধ্যে NoSQL অনেকগুলো ডাটাবেস আছে সেখানে MongoDB is quite popular among NoSQL databases, but it has some limitation as well. What is the limitation? এটা very large data set, even when oil index দেখুন ওখানে তার পারফরমেন্সে কিছু degradation আছে. Complex aggregation queries can be tricky for the MongoDB, so সেখানে হয়তো তাকে struggle করতে হয়, then scaling a Mongo database can be expensive, but you can increase the performance, but sometimes if you consider the cost and performance, of course, then it is quite challenging for the MongoDB because the cost is higher. So তুমি যদি পারফরমেন্স বাড়াতে গিয়ে খরচ বাড়িয়ে ফেলো তাহলে তো হবে না। সো ইউজ কেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্কোপ ইউ ক্যান রিড ইট আউট জাস্ট ফ্রম হেয়ার, এখান থেকে পড়তে পারো। অ্যান্ড NoSQL অ্যান্ড রিলেশনাল ডাটাবেস, আবারও বলছি, ইন NoSQL ডাটাবেস লাইক ইউর, আমরা যদি একটা বুকের কথা চিন্তা করি তাহলে বুকের যে ইনফরমেশনগুলো আছে যেমন বুক নেম, বুক আইডি, অথর নেম, সো দিস অল আর অ্যাজ এ জেসন ডকুমেন্ট হিসেবে স্টোর হয়, রাইট? আর যদি আমরা সেটা রিলেশনাল ডাটাবেসে বলি তাহলে স্টোর হয় ইন এ সেপারেট টেবিল, আলাদা আলাদা টেবিলে সেগুলো স্টোর হয়, এবং সেখানে একটা রিলেশনশিপ আমরা প্রাইমারি অ্যান্ড ফরেন কি দ্বারা ওর কনস্ট্যান্ট দ্বারা আমরা রিলেশনশিপটাকে বিল্ড করি। কোথায়? রিলেশনাল ডাটাবেসে। আর NoSQL ডাটাবেসে সেটাকে জেসন ডকুমেন্ট আকারে ডাটাগুলো স্টোর হয়, if these are the information. So already we understood some terminology regarding the SQL and MongoDB, terminologyগুলো আমরা অলরেডি বলেছি, বাট SQL আমরা যেটাকে অ্যারে বলি, MongoDB তো সেটাকে অ্যারে বলি। কিছু কিছু জিনিস সেম, বাট যেটা আমরা SQL বলি প্রাইমারি কি, সেটাকে আমরা অবজেক্ট আইডি বলি। MongoDB আর NoSQL আমরা সেটাকে কী বলি? অবজেক্ট আইডি বলছি। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ NoSQL ডাটাবেসেস। NoSQL ডাটাবেস যেমন ডকুমেন্ট ওরিয়েন্টেড ডাটাবেস আছে, লাইক ConchDB, MongoDB, React। তাহলে আমরা যদি বলি যে MongoDB কী ধরনের ডাটাবেস? ডকুমেন্ট ওরিয়েন্টেড ডাটাবেস। গ্রাফ ডাটাবেসেস, দ্য ইনফাইনাইট গ্রাফ, Neo4j and OrientDB. So on the other hand, you can see in a memory databases that is called the Redis, BoldDB, and we have also column store databases, that is the Apache, HBase, Cassandra, Google's Bigtable, and that is the column store. So Google use these databases. This is Google's database. So already আমরা যখন রিলেশনাল ডাটাবেসে আমরা ডাটাগুলি টেবিলে কীভাবে স্টোর করি, হ্যাঁ, এই যে টেবিলে কী থাকে? কলাম থাকে। তো প্রতিটা কলাম হলো আমাদের এখানে অ্যাট্রিবিউট, আর এখানে আমাদের এই যে এক একটা টেবিল, এখানে এক একটা ডকুমেন্ট হিসেবে আমরা আসলে রাখি, ডকুমেন্ট 1, ডকুমেন্ট 2 অ্যান্ড দ্য ডকুমেন্ট 3। সো এখানে ডকুমেন্ট হিসেবে স্টোর হয়।
অ্যান্ড এই ডকুমেন্ট জেসন আর এক্সএমএল ফরম্যাটে আমরা স্টোর করতে পারি। ইট কুড বি জেসন ফরম্যাট অর এক্সএমএল ফরম্যাট। তাহলে তোমার এখানে যেমন কলাম অনেকে দেখতো আইডি থাকতে পারে, নেম থাকতে পারে, তাহলে এখানে এই যে আইডি, এই যে নেম, এভাবেও থাকতে পারে। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল দিস কুড বি আইডি, দিস কুড বি নেম, ইয়া। সো এভাবে আমরা ডেটাগুলোকে দেখতে পারি। Real life application of the NoSQL database already you understand. The document type is mostly used for the CMS system. It is used very widely. Blogging platform, real-time analytics, and e-commerce application as well. So when should NoSQL be used? Literally, you got this idea, and you can read it out from here. আমরা এখানে আবার একটু দেখে নিই যে কখন দ্য ডেটা ইজ গ্রোয়িং কন্টিনিউয়াসলি অ্যান্ড ইউ নিড টু স্কেল দ্য ডাটাবেস রেগুলার টু হ্যান্ডেল দ্য ডেটা। সো ইন দ্যাট কেস অফকোর্স NoSQL, দ্য ডেটা চেঞ্জিং ওভার টাইম অ্যান্ড ইজ নট স্ট্রাকচার। দিস ইজ এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমরা যখন স্ট্রাকচার আর নন স্ট্রাকচারটা বুঝি, আমরা স্ট্রাকচার ডেটা ফর এক্সাম্পল ইউর স্টুডেন্ট ইনফরমেশন, আইডি, নেম, এজ, দিস আর ভেরি ওয়েল স্ট্রাকচার ডেটা। কিন্তু আমরা ফেসবুকের ডেটা যদি চিন্তা করি, দেখো এখানে বাংলা, বাংলিশ, অডিও, ভিডিও, মিক্সিং ডেটা, এইগুলোকে আমরা নন স্ট্রাকচার ডেটা বলি। এই নন স্ট্রাকচার ডেটার জন্য আমরা NoSQL ডাটাবেস অফকোর্স বেটার। এখন আমরা দেখব MongoDB ডাটাবেসে কীভাবে ইনস্টলেশন করতে হয়। জাস্ট ইউ ফলো দ্য ইনস্টলেশন প্রসেস অ্যান্ড ইউ ইনস্টল ইট ফর উইন্ডোজ। আমাদের কিছু হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট আছে, তো হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্টগুলো এখন হয়তো চেঞ্জ হতে পারে ওভার দ্য সময়ের সাথে সাথে। হ্যাঁ, লেটেস্ট আমরা দেখে নিব MongoDBর ওয়েবসাইটে গিয়ে যে কী রিকোয়ারমেন্ট আছে। আর আমাদের আপডেটেড জাম্প থাকতে হবে। আমরা যেই MongoDBটা ইউজ করব তার রিকোয়ারমেন্টটা দেখে আমরা বলতে পারবো যে জাম্পের ভার্সন কত লাগবে। অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ কনসিডার জাম্প দেন ইট ইজ জাম্প, আদারওয়াইজ উই ক্যান থিঙ্ক সেপারেটলি, যেমন অ্যাপাচি সার্ভারের ভার্সন কত লাগবে সেভাবে চিন্তা করতে পারি। সো আমরা MongoDB সফটওয়্যারটা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নিব। কোথায় থেকে নিব? তার আগে আমরা যদি জাম্পের ভার্সন চেক করতে চাই, তাহলে আমরা আমাদের সি ড্রাইভে লোকাল হোস্টে গিয়ে জাম্পের ভিতরে আমরা এই ফাইলটাই index.php যে ফাইলটা আছে, এটা আমরা htdocs-এর ভিতরে ভার্সনে পাবো। এই ফাইলটা আমরা কী করব? এই ফাইলটাকে আমরা লিখে ব্রাউজারে যদি আমরা লিখি, তাহলে আমরা ওর ভার্সন আমাকে দেখিয়ে দিবে। তাছাড়া আমরা PHP ভার্সন 7.4.2 এটা আমাকে শো করবে। Or in the command prompt you can write here PHP space -v, then you can see the version of the PHP version দেখে নেব। সো দিস ইজ দ্য লিঙ্ক। এখান থেকে আমরা এটাকে ডাউনলোড করবো www.mongodb.com। সেখানে গেলে আমরা MongoDB সফট ডাটাবেসটা ডাউনলোড করে নিব, ডাউনলোড সেন্টার দেন কমিটি। সো ইউ গো দ্য ওয়েবসাইটে ভিজিট করি, এই যে ডাউনলোড অপশনটা আছে এখান থেকে যাওয়ার পর জাস্ট ক্লিক ইনস্টলেশন। ইনস্টলেশন ইজ ভেরি ইজি, এটা তো বোঝানোর কিছু নেই। দেন কমপ্লিট, ক্লিক হেয়ার, ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করে আমরা করে ফেলবো। দেন এখানে আমরা অবশ্যই ক্লিক করতে পারি রান সার্ভিস অ্যাজ নেটওয়ার্ক সার্ভিস ইউজার, দেন নেক্সট, দেন ইউ ফিনিশ অপশন। নাও এখন আমার MongoDB যখন আমার ইনস্টল হয়ে গেল, এবার আমরা ওই যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা কিন্তু ইনস্টলেশন গাইডলাইনটা নিয়ে নেব। হ্যাঁ, কী কী করতে হবে আমাদেরকে। আমরা এই কমান্ডটা টু স্টার্ট MongoDB, আমাদের MongoDB যদি আমরা স্টার্ট করতে চাই, তাহলে আমাদের কী করতে হবে? আমরা MongoDB সার্ভার ফর বিন MongoDB.exe এই কমান্ডটা যদি আমরা লিখি, এই আমাদের এখানে, হ্যাঁ, এই পুরো লাইনটা আমরা লিখব। যদি আমার সি ড্রাইভে ইনস্টল হয়েছে তাই আমি লিখছি, ধরে নিলাম সি ড্রাইভে। সো তাহলে আমরা এটা লিখে যখন লিখব, তখন আসলে MongoDB-টা ইনস্টল হয়েছে, কিন্তু স্টার্ট তো করতে হবে। স্টার্ট করার জন্য দিস কমান্ড আমরা অ্যান্ডার কমান্ড প্রম্পট থেকে আবার মিনিমাইজ আগের টার্মিনালটা আমরা ওপেন করব, দেন আবার আমরা এটা লিখব, এই কমান্ডটা পেস্ট করব, কপি করব। কোথা থেকে? MongoDB ওয়েবসাইট থেকে আমরা করতে পারি। আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এটা অলরেডি রান হয়েছে। হ্যাঁ, যেহেতু এটা রান হয়েছে, এখন আমরা দেখি কীভাবে ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হয় MongoDB-তে। হ্যাঁ, তো ক্রিয়েট করার জন্য ইউজ ডাটাবেস
ইউজ কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, দেন ডেটাবেস নেম। তো আমি যদি একটা ডেটাবেসের নাম হয় পজ, পিওস, তাহলে আমি লিখলাম কি ইউজ পজ, তাহলে আমার এই পজ নামে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে, যে ইউজ পজ, সুইচ টু ডিবি পজ, মানে এখন আমরা এই পজ ডেটাবেসে আছি, পজ ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এরপর আমি যদি আমার এখানে যতগুলো ডেটাবেস আছে সবগুলো আমি দেখতে চাই, আই ওয়ান্ট টু সি অল দ্য ডেটাবেসেস, সো ইন দ্যাট কেস দিস কমান্ড ইজ রিটেন ওভার হিয়ার, শো ডিভিএস, মানে কি আমি সবগুলো ডেটাবেস দেখতে চাই, সেই যে আমি সবগুলো ডেটাবেস দেখছি। আগে কিছু ডেটাবেস ক্রিয়েট করা ছিল, এসইউ, অ্যাডমিন, কনফিগ, কোভিড, লোকাল, মঙ্গোডিবি, সো দিস আর দ্য ডেটাবেসেস। এখন আমরা যখন এক ডেটাবেস থেকে আরেক ডেটাবেসে কীভাবে যাব, আবারও ইউজ পজ লিখেছি, দেন আমরা ডিবি লিখেছি। সো এখন আমরা পজ ডেটাবেসে আছি। সো আমি যদি অন্য ডেটাবেসে যেতে চাই, তাহলে আমি এখানে স্পেস লিখে ওই ডেটাবেসের নাম লিখবো, তাহলে আমি অন্য ডেটাবেসে চলে যাব। এখন আমি ডেটাবেস ক্রিয়েট করেছি, ডেটাবেসের আন্ডারে টেবিল তো ক্রিয়েট করতে হবে, টেবিল ক্রিয়েট করবো না। সো টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য আমি লিখেছি কি ইউজ পজ ডিবি, ডিবিতে আছে ডিবি ডট প্রোডাক্ট, সো প্রোডাক্ট ইজ মাই টেবিল, সো দিস ইজ দ্য কমান্ড ডিবি ডট টেবিল নেম। সো আমার টেবিল নেম হচ্ছে প্রোডাক্ট, সেই জন্য প্রোডাক্ট নামে টেবিল ক্রিয়েট হয়েছে। এখন আমার কাজ কি, এই প্রোডাক্ট টেবিলে কিছু ভ্যালু ইনসার্ট করবো, যেমন আমি প্রোডাক্ট টেবিলে ডিবি ডট প্রোডাক্ট ডট ইনসার্ট, দিস ইজ দ্য কমান্ড, দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট, সেকেন্ড ব্র্যাকেট, দেন ইউ রাইট দ্য নেম, ইউর কী ভ্যালু ইনসার্ট করতে চাই, আমি ইনসার্ট করতে চাই নেম, প্রাইস অ্যান্ড ব্র্যান্ড। সাপোজ আমি মোবাইলের কথা চিন্তা করি, তাহলে this colon, this is the syntax, so you write the name of mobile and price and Apple. This could be again you write the name, so you can write here mobile or Samsung or Symphony, that you can also write, আমি যে কোনো কিছু লিখতে পারি। সো এই ভ্যালুটা ইনসার্ট হয়ে গেল আমার এখানে। এই যে আমরা সিঙ্গেল কোটেশন দিয়েছি, দিস ইজ প্রাইস, এই জন্য কোনো কোটেশন নেই, বাট ইউ মাস্ট পুট দ্য কমা হেয়ার, কমা দিতে হবে। সো এখানে কিছু সিনট্যাক্স আছে, কোলন, দেন উইদিনে সেমিকোলন, আমরা সেমিকোলনের মধ্যে আমরা ভ্যালুটাকে লিখেছি, যেহেতু এটা হিস্ট্রি। দেখো আমরা এটা লেখার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট রেজাল্ট অ্যান্ড ইনসার্টেড, মানে কি একটা ভ্যালু ইনসার্ট হয়ে গিয়েছে আমাদের এখানে। এখন আমরা দেখতে চাই যে ভ্যালুটা ইনসার্ট করেছি, এই ভ্যালুটাকে দেখতে চাই, যেমন আমরা স্কুলে দেখেছি কি ডিসপ্লে দিয়ে বা শো সিলেক্ট দিয়ে আমরা দেখেছি। হ্যাঁ, স্কুলে আমরা সিলেক্ট ইউজ করছি, সিলেক্ট। এখানে আমরা ফাইন্ড ইউজ করি, NoSQL সেটা কি ফাইন্ড। সো ডিবি ডট প্রোডাক্ট ডট ফাইন্ড, তাহলে এই প্রোডাক্ট টেবিলের সব ভ্যালুগুলো আমাকে শো করবে, এই যে প্রোডাক্ট টেবিলের ভ্যালুগুলো আমাকে শো করতেছে, এগুলো হচ্ছে প্রোডাক্ট টেবিলের ভ্যালু। এখন আমি কোনো একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করেছি, বাট ডেটাবেস আমি ড্রপ করে দিতে চাই, তখন লিখতে হবে ডিবি ড্রপ ডেটাবেস। তাহলে আমি তার আগে কী করতে হবে, আমাকে ইউজ এসইউতে আমি আসলাম, দেন ডিবিতে গেলাম। এখন যখন ডিবি ডট ড্রপ ডেটাবেস দিছি, আসলে এই এসইউটাই কিন্তু ড্রপ হবে, কারণ আমি তো যেখানে থাকবো সেই ডেটাবেসটা, দেখো ইউজ এসইউতে আসলাম, এসে যখন আমি লিখেছি ড্রপ, তখন কিন্তু কোনটা ড্রপ হবে, এসইউটাই ড্রপ হবে, যেহেতু আমি এখানে এসেছি। দেন সিমিলারলি আমি ড্রপ কালেকশনকে আমি ড্রপ করতে পারি, রাইট। সো কালেকশনকে ড্রপ করতে গেলে আমি ওই ডেটাবেসে আসতে হবে, পজ ডেটাবেসে, দেন শো কালেকশন, আমি প্রোডাক্টে এসেছি, ওকে অলরেডি। এখন আমি ডিবি ডট সেল ক্রিয়েট সেল টেবিল, এখন আমি আরেকটা টেবিল ক্রিয়েট করতেছি সেল টেবিলে, যে ডিবি ডট সেল, তার মানে কি ডেটাবেসের নাম দিয়ে টেবিলের নাম দিলে সেই টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে যায়। সো পজ ডট সেল, আমার ডিবির নাম কি পজ আর সেল। এখন আমি যদি লিখি শো কালেকশন প্রোডাক্ট ডিবি ডট সেল ডট ড্রপ, ডিবি ডট সেল ডট ড্রপ, তাহলে আমার এখানে আমার এখানে সেল টেবিলটা, যেটা সেল টেবিলটা ড্রপ হয়ে গেল, সেল টেবিলটা ট্রু। এখন যদি দেখি ডিবি ডট কালেকশন ডট ড্রপ ফলস, ডিবি ডট সেল ডট ড্রপ ট্রু, শো কালেকশন প্রোডাক্ট। এখন কিন্তু শো কালেকশন যখন দিয়েছি, আমি কিন্তু আর সেল টেবিলটা পাচ্ছি না, অনলি প্রোডাক্ট টেবিলটাই যে শুধু প্রোডাক্ট টেবিল শো করছে। দেন হাউ ক্যান আই ডিলিট, সো কোনো একটা ডকুমেন্ট ডিলিট করতে চাই, সো পজ ডট ডিবি ডট প্রোডাক্ট ডট রিমুভ নেম, ডকুমেন্ট মানে কি আমি কোনো একটা ভ্যালু রিমুভ করে দিতে চাই, নেমটা রিমুভ করে দিতে চাই। আমার টেবিলে কী কী ছিল, আমরা যে টেবিলটা দেখি, টেবিলে ছিল নেম, প্রাইস, ব্র্যান্ড। আমি হয়তো বললাম যে আমি টেবিল থেকে পুরো নেমটা ডিলিট করে দিতে চাই, সো টেবিল থেকে নেম ডিলিট করে দিতে চাই, নেম ইট ইজ আ ডকুমেন্ট, রাইট। সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার ডিবি ডট প্রোডাক্ট ডট রিমুভ নেম মোবাইল, সো এই ভ্যালুটা কী হয়ে যাবে, ডিলিট হয়ে যাবে। সো নাও ডিবি ডট প্রোডাক্ট ডট ফাইন্ড, ডিবি ডট প্রোডাক্ট ডট ফাইন্ড ফর ইচ
প্রিন্ট জেসন, তাহলে কি প্রত্যেকটা ভ্যালু, আমি এখানে অনেকগুলো ভ্যালু ইনসার্ট দিয়েছি, কিন্তু নেম প্রাইস কিন্তু আইডিটাতে কি বাই ডিফল্ট এটা জেনারেট হয় আইডিটা, কিন্তু নেম এবং প্রাইস দেখাচ্ছে। তাহলে ওকে, তিনটে ছিল, আমরা একটা ডিলিট করেছি, ইউনো which one was deleted, yeah, so price, name, price and brand, আমরা কি তাহলে ব্র্যান্ডটাকে ডিলিট করেছি মনে হয়। ওকে ফাইন। এরপর আমরা MongoDB অবজেক্ট আইডি, আমার এটা db.product.insert, এখন তো আমার কি আছে আইডি দিয়ে দেন একটা ভ্যালু দিয়েছি, দেন নেম দিতে, মানে এগুলো আমি নিজের মতো করে ডিফাইন করে দেবো, রাইট। সো দিস আর দ্য বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য MongoDB, আমরা একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেওয়ার চেষ্টা করেছি। থ্যাংক ইউ সো